ٹائٹینک کی کہانی دنیا کے سب سے بڑے اور شاندار جہاز کی ہے جو خوابوں، امیدوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جہاز 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اسے ناقابل شکست کہا گیا تھا، لیکن قدرت کے ایک واقعے نے انسان کے تمام غرور کو توڑ کر رکھ دیا۔ ٹائٹینک پر ہر طبقے کے لوگ موجود تھے۔ امیر لوگ اپنی دولت اور شان دکھانے جا رہے تھے اور غریب لوگ ایک نئی زندگی کا خواب لے کر سفر کر رہے تھے۔ لیکن 10 اپریل کی رات ایک برفانی ٹکڑے سے ٹکراؤ نے ان سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور یہ عظیم جہاز چند گھنٹوں میں سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک جہاز کے ڈوبنے کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کے غرور اور قدرت کی طاقت کے ٹکراؤ کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ ٹائٹینک آج بھی ایک سبق ہے جو قربانی، ہمت اور انسانیت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی۔ حادثے کے وقت اس میں ٹوٹل 2240 لوگ سوار تھے، جس میں سے 1500 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جس کو انسنکیبل بھی کہا جاتا تھا، وہ قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نظر ہو گئی۔ اس حادثے کے چشم دید گواہ آئی وٹنس صرف وہ لوگ تھے جو کسی طرح شپ سے نکل کر اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ آئس برگ ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا، اس کا ریکارڈ ان آئی وٹنس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھا، جو کہ خود ٹھنڈے پانی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پہلی ریسکیو شپ RMS کارپیٹیا بھی ٹائٹینک ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ وہ بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی میسج مل گیا، ورنہ جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کی جان بھی نہیں بچتی اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہ پڑتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر بچنے والوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئس برگ سے ٹکر ہوئی تھی۔ ان بیانات کو موقع پر موجود آئس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا، جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد آئی وٹنس اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کی رائٹ سائڈ پر آئس برگ نے 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑ دیا تھا، یعنی ٹائٹینک کی پوری سائڈ کا 1/3 حصہ پھٹ گیا۔ اور دوسری طرف آئی وٹنس کا کہنا تھا کہ شپ کو ڈوبنے میں قریب 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اگر آئس برگ نے واقعہ ٹائٹینک پر 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑا تھا تو اس کو 2.5 گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی ڈوب جانا تھا۔ پر سچائی کیا تھی، یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکی۔ سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر گزرتے سال یہ مسٹری اور زیادہ سنگین ہوتی گئی۔ آخر کار 73 ایئرز کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا تو یہ میرین انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ وہ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی، ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کے 4000 میٹر گہرائی میں پچھلے کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ کالے اندھیرے میں موجود تھا۔ کئی ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لاتعداد فوٹوز کیپچر کی۔ اوشن ایکسپلورر PH نورشے نے 30 سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں 30 فٹ کا یہ ایریا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر لگی تھی۔ اس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فٹ بنتا ہے اور کیلکولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں سے 370 گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا۔ اسی سپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری شپ میں پانی ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں بھرا ہوگا، اور آئی وٹنس کے مطابق ٹائٹینک کو ڈوبنے میں بھی 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک مسٹری تو سولو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا، بلکہ صرف 30 فٹ بڑا کریک پڑا تھا۔ اور یہ اکیلی ہی ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی کافی کچھ جاننا تھا۔ ٹائٹینک شپ ریسکیو انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شپ کا اگلا حصہ، جسے پاؤ کہتے ہیں،
वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टोन से ज़्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाई टेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आर एविज ने डैंग शिप रेक साइट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो तमाम डिटेल्स भी थी जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती थी। मॉडल में देखा जा सकता है कि 292 फीट लंबे अस्टान की तमाम डेग्जा एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। मुख्तलिफ पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो स्टान की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले स्टान जब ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो इसके निशानात आज तक यहाँ छुपे हुए हैं जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशाना से ज़ाहिर होता है कि स्टान जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशाना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टान इस वक्त हैरत अंगेज तौर पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेस एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाउ सेक्शन फ्रंट सेक्शन के डिजाइन हाइड्रोडायनेमिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है। ठीक इसी तरह जैसे शिप पानी पर फ्लोट करते वक्त पानी को काट कर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है कि पाउ सेक्शन स्टान के मुकाबले में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे के एक और मिस्ट्री को भी सुलझा दिया गया, लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। वो ये कि टाइटैनिक शिप दो हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आपने जाना कि शिप के दो हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा था कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। ये खबर काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब पाउ सेक्शन में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टान सेक्शन का पूरा वेट पिवट पॉइंट यानी सेंटर पर पड़ रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज़्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजो सामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें से 90% आइटम्स इस टर्म सेक्शन के हैं। टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर तो ये सेक्शन पानी के ऊपर ही बाउ सेक्शन से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पे पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये पाउ सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 1000 फीट दूर जाकर गिरा। टाइटैनिक का हादसा एक ऐसा सानहा था जिसने लाखों जिंदगियां बदल कर रख दी। इसकी कहानी न सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी है, बल्कि ये हमें इंसानियत, कुर्बानी और मोहब्बत की हकीकत सिखाती है। जबकि और रोज़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और मोहब्बत का कोई बदल नहीं है। इस हादसे ने हमें दिखाया कि वक्ती तौर पर मिलने वाली खुशियाँ और दुख हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।